अब नर्मली के छ भने योभन्दा अगाडि कस्ट प्लस प्राइसिङ र रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट प्राइसिङ दुईटा प्राइसिङ टेक्निकहरू पढ्यौं. Those pricing techniques are normally associated with setting the offering price of the product for outside customers in the external market. How much the company is going to charge for its product and services to customer in the external market. You could have the related return on investment or cost plus pricing. Now, beside that, there may be certain types of company which has been operating its multiple divisions, multiple business units. And those multiple divisions or multiple business units may be such that the product produced by one division may be useful to other division. One business unit ma production भएको output चाहिँ अर्को business unit मा useful हुन सक्छ. त्यस प्रकारको कम्पनीहरू पनि हुन्छ. So in such type of company, the division or business unit which can use its input from the internal division has two types of option. Either it can purchase from internal division or it can purchase from the external market. अब हामीले यहाँनिर ट्रान्सफर प्राइस भनेको के हो भने, so transfer price is the simply a price that a sub unit of an organization charges for products or services supplied to another sub unit of the same organization. हैन, एउटा अर्गनाइजेसनको कुनै एउटा सब युनिटले त्यो अर्गनाइजेसनको अर्को सब युनिटमा कुनै प्रोडक्ट अर सर्भिसेस ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने चार्ज गर्ने प्राइसलाई हामीले ट्रान्सफर प्राइस भनेर भन्ने गर्छौं. सो देयर आर टू टाइप्स अफ डिभिजन इन सच कम्पनी. one division is the supplier and another division is the purchaser, buying division and selling division. So the buying division has two options. Either it can buy from the selling division internally or it can buy from the external market. And accordingly, the selling division also has two options. It can sell internally to the buying division or it can sell outside to the market. हैन, यसको दुईटा अप्सनहरु हुन्छ. त्यसैले हैन ट्रान्सफर प्राइसले के क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि it just creates revenue for the selling sub unit and purchase cost for the buying sub unit, affecting operating income for both the sub units. हैन, अब यहाँनिर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै एउटा कम्पनीको दुईटा डिभिजन छ, ए र बी भन्ने डिभिजन. अनि सपोज ए डिभिजन चाहिँ सेलिङ डिभिजन र बी डिभिजन बाइङ डिभिजन. सेलिङ डिभिजनको दुईटा अप्सन हुन्छ. एउटा उले कि त आउटसाइड बेच्ने कि त डिभिजन बी लाई बेच्ने. तर यो अप्सनलाई एक्सरसाइज गर्ने मतलब प्रोसेसमा यहाँनिर सेलिङ डिभिजनको क्यापेसिटी अल्सो डज म्याटर. क्यापेसिटी भनेको के भन्दाखेरि if the company has been utilizing in full capacity, division A has been utilized in full capacity, then in that case, if company transfer internally, if division A transfer internally to B, then it has to cut off its outside supply. बाहिर सप्लाई गर्ने क्वान्टिटीलाई कट अफ गर्नुपर्छ हैन. यदि बाहिर सप्लाई गर्ने क्वान्टिटीलाई कट अफ गरेन भने इन्टरनली यसले डिभिजन बी लाई सप्लाई गर्न सक्दैन, provided that the division A or sub unit A has been operating at full capacity मा अपरेट भएको छ भने. तर यदि फुल क्यापेसिटी मा अपरेट भएको छैन भने के हुन्छ, तो सप्लाइङ डिभिजन or selling division has both the option available. That means it can go for both the alternative. It can sell in the external market as well as without affecting the sales in external market, it can supply to the buying division internally also. So in all these cases, normally operating income of the firm will be affected, so that we simply try to decide whether it is beneficial for a company's division to sell its output internally to another division or to sell in the external market. Which one is the beneficial? हैन, आफूले एउटा बिजनेस युनिटले उत्पादन गरेको प्रोडक्टलाई इन्टरनली अर्को डिभिजनलाई सेल गर्नु प्रफिटेबल छ कि एक्सटर्नल मार्केटमा सेल गर्नु प्रफिटेबल छ, वा यसलाई यु क्यान पुट इट इन अदर वे अल्सो. बाइङ डिभिजनलाई इन्टरनली अर्को डिभिजनबाट बाइ गर्नु प्रफिटेबल हुन्छ कि एक्सटर्नल मार्केटबाट बाइ गर्नु प्रफिटेबल हुन्छ.
यहाँनिर अब हामीले नर्मली के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने in such case normally we are not going to look into whether there is a profit or loss to buying division or there is a profit or loss to selling division. So we should not look into isolation, whether there is a profit or loss to buying division or profit or loss to selling division. Rather, we have to look into the integrated profit of the company as a whole. How you can say transferring internally or selling outside may affect the profit of the company as a whole. We have to look into this thing. मतलब internally transfer गर्दा र outside sell गर्दाखेरि मतलब selling division र buying division को individual profit ला होइन कि as a whole company को profitability मा के impact पर्छ हामीले त्यसरी हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन. So this kind of consideration we have to make in transfer pricing. Okay, and other things we will discuss in the forthcoming section. Now there are several types of, you can say, transfer pricing technique. Now let us have a look on those techniques. One is the market-based transfer pricing. So what is market-based transfer pricing? So under market-based transfer pricing, before setting up the price to be charged while transferring from selling division to buying division, the selling division simply looks into the market price of the product to market price. That means transfer price for internal division is based on the external market price. And normally in this case, the transfer price is equal to the external market price of the product. Just example, like मानव मार्केटमा कुनै प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ यदि मार्केटमा बेच्यो भने उसले 500 मा सेल गर्न सक्छ भने अब नर्मली इन्टरनल डिभिजनलाई सेल गर्दा पनि मार्केटलाई नै बेस मानेर के रे 500 मा नै सेल गर्ने यस्तो खालको मतलब टेक्निकलाई हामीले मार्केट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङ भन्छौँ हैन. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिसिभर डिपार्टमेन्ट, दैट मीन्स buying department simply buys the product at a price which has to be paid if purchased from the outside. And similarly, the selling department also charges a price which could be, you can say, generated from the external market. So this is simply a market-based transfer pricing. We determine the transfer price of the product simply looking into the market price of the product and no other things we consider. Okay, this is simple one. अब यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि market price is the best transfer price in the sense that it will maximize the profit of the company as a whole if it meets the following two conditions. First condition is there is a competitive market price. Competitive market price भनेको fair price भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन. Fair price छ भने यस्तो बेलामा internal division बाट किने पनि हुन्छ. अनि अर्को कुरा divisions are independent of each other. अब division आफै पनि independent हुनुपर्छ भनेको अर्थ के रे सेलिङ डिभिजनले इन्टरनल डिभिजनलाई सेल गरे पनि भयो, बाहिर सेल गरे पनि भयो, that is independent. And buying division also can buy internally or can buy from the outside market, हैन. Independent हुनुपर्छ. अब यहाँ एउटा कन्सिडरेसन चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने actually the transfer price is not exactly the market price, because in external market price the company also charges the variable selling and distribution expenses. हैन. बाहिर सेल गर्दाखेरि त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरु पनि चार्ज गर्छ कम्पनीले. सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस चार्ज गरेर अनि सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गरेको हुन्छ. यदि त्यो इन्टरनल डिभिजनलाई ट्रान्सफर गर्ने हो भने त्यस्तो केसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस इफेक्टिभ हुँदैन. सो ट्रान्सफर प्राइस इज सिम्पली इक्वल टु सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस पर युनिट, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पर युनिट. We determine the transfer price by using this. Okay. Now this is one sort of transfer price. Another is variable cost based transfer pricing. अब यो जति पनि नामहरु दिएको छ नि यो ठ्याक्कै सजिलो छ के, मतलब बुझ्नको लागि सजिलो. एक्जाममा क्वेशन सोध्यो भने जे भनेको छ त्यही अनुसार गर्ने. भेरिएबल कस्ट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको नर्मली के हो भन्दाखेरि ट्रान्सफर प्राइस इज बेस्ड अन द भेरिएबल कस्ट. And normally in this case transfer price is equal to variable cost per unit, हैन. Variable cost per unit बराबर transfer price हुन्छ. So company is simply going to charge variable cost
to the buying division of the company. And similarly, another is absorption cost based transfer pricing. Now, in this case, when transferring output of a division, output of selling division to its internal buying division, then it charges simply absorption cost. Absorption cost भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर के चार्ज गर्ने भयो? Direct material, direct labor, direct expenses, variable manufacturing overhead, fixed manufacturing overhead. यो कम्पोनेन्टहरु त्यसमा पर्ने भयो absorption cost मा. कस्टको कम्पोनेन्टहरु चाहिँ ख्याल गर्नु है, दिमागमा राख्नुपर्छ. डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट कस्टहरु जम्मै पर्ने हो एब्जर्प्सन कस्टमा, प्लस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर्ने भयो, अनि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर्ने भयो. ओभरहेड भनेको इनडाइरेक्ट कस्ट है. ओके, नेक्स्ट इज द फुल कस्ट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङ. अब फुल कस्ट भनेपछि टोटल कस्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो. सो अन्डर दिस ट्रान्सफर प्राइसिङ वी कन्सिडर द टोटल कस्ट अफ द प्रोडक्ट एज द ट्रान्सफर प्राइस. फर एक्जाम्पल टोटल कस्ट भन्ने बित्तिकै के हुने भयो? त्यसमा सबै कस्टहरु पर्ने भयो. डाइरेक्ट कस्टहरु जम्मै पर्ने भयो, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर्ने भयो, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर्ने भयो, अनि भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर्ने भयो, फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु पर्ने भयो, सबै कस्टहरु त्यसमा पर्ने भयो. सो ट्रान्सफर प्राइस इन दिस केस इज इक्वल टु फुल कस्ट पर युनिट और टोटल कस्ट पर युनिट. ओके, नाउ लेट्स गो टु अनदर नंबर 5. Okay, negotiated transfer pricing. Now, this is another way of determining the price to be charged by selling division to buying division when selling division transfers its product internally. Our negotiated भन्नको अर्थ के भन्दाखेरि, in determining the transfer price between buying and selling division, a kind of negotiation takes place between these two divisions. दुईटा डिभिजनको बीचमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेगोसिएसन हुन्छ, एउटा वार्तालाप हुन्छ, सहमति हुन्छ हैन. And on the basis of negotiation between these two divisions, they decide the price whether to buy internally or buy from the outside, or whether to sell internally or sell to the outsider हैन. अब कस्तो हुन्छ भने नेगोसिएटेड ट्रान्सफर प्राइसेस भनेको नर्मली कहिलेकाहीँ मार्केट प्राइस एकदम भोलाटाइल हुन्छ अनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ. त्यस्तो बेलामा रिस्क हुने भयो. मार्केट प्राइस चाहिँ भोलाटाइल भएको अवस्थामा चाहिँ रिस्क हुने भयो. त्यस्तो बेलामा दुईटा इन्टरनल डिभिजनहरुले एक अर्कासित नेगोसिएसन गरेर एक आपसमा खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता गर्न सक्छ है. अनि अब यसमा नेगोसिएसन गर्ने भनेको नि के भन्दाखेरि दुईटा डिभिजनहरुको बीचमा डिस्कसन हुन्छ. उनीहरुले एउटा प्राइस सेट गर्छ हैन. अनि त्यो प्राइस सेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने दैट शुड बी सेट इन द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ कम्पनी एज अ होल. एज अ होल कम्पनीको बेस्ट इन्ट्रेस्टमा एउटा नेगोसिएटेड रूपमा प्राइस सेट गरेको हुन्छ. नाउ दिस इज व्हाट यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड. दिस इज कल्ड नेगोसिएटेड ट्रान्सफर प्राइसिङ. ओके, अब यसमा पनि के त्यस्तो फर्मुला हुँदैन. अब अर्को छ हाम्रो ट्रान्सफर प्राइसिङ अन्डर जेनरल प्राइसिङ रुल. अब जेनरल प्राइसिङ रुलमा ट्रान्सफर प्राइसिङ कसरी सेट गर्ने? अब यसमा चाहिँ हामीले अघि जतिवटा 5 वटा टेक्निकहरु भन्यौ नि ट्रान्सफर प्राइसको, त्यो टेक्निक भन्दा यो टेक्निकलाई ट्रान्सफर प्राइसिङ अन्डर जेनरल प्राइसिङ रुललाई अलिकति इफिसिएन्ट टेक्निक मान्ने गर्छ. किनभने all those 5 techniques that we studied simply ignore the opportunity cost of selling division and in some case opportunity cost of buying division also. Selling division र buying division को opportunity cost लाई चाहिँ इग्नोर गरेको हुन्छ. अब opportunity cost के हुन्छ भन्दाखेरि यसको there are 2 types of opportunity cost. One opportunity cost is related to the capacity utilization of selling division. What is the capacity utilization of selling division? Whether it has utilized whole production capacity or not. हैन. अब यसलाई मैले यसरी गरौँ न, मैले एउटा टिप्स वर्ड फाइलमा दिन्छु है. यो एउटा okay, you screen dekhe chaina. Just I am giving you tips. What are the associated, you can say, transfer opportunity cost
for the company. Okay, there are two types of opportunity cost associated with selling and buying division of a company as a whole, right? दुई प्रकारको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी कस्टहरु हुन्छ। अब त्यो दुई प्रकारको अपर्च्युनिटी कस्ट के हो त भन्दा फर्स्ट अफ अल एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल one opportunity cost is associated with buying division, sorry, selling division पहिला हैन। For selling division opportunity cost depends on its depends on its capacity utilization, right? Capacity utilization. कसरी capacity utilization मा डिपेन्ड हुन्छ हामीले यो कुरालाई गर्नुपर्छ। For selling division, the opportunity cost depends on its capacity utilization. Just for example, if the selling division is operating in full capacity, यदि यो full capacity मा operate भएको छ भने it has no additional production capacity भन्नुहुन्छ। additional production capacity हुँदैन। अनि additional production capacity नभएपछि के हुन्छ त? If the selling division has no additional production capacity, then what would happen? In this case, if it transfers internally to buying division, then it has to cut off external sales. External sales like गुमाउनु पर्ने हुन्छ हैन। एक्सटर्नल सेल्स लाई कट अफ गर्नु पर्ने हुन्छ। एक्सटर्नल सेल्स लाई कट अफ नगरिकन यसले चाहिँ इन्टरनल डिभिजनमा ट्रान्सफर गर्न सक्दैन हैन। कारण किन? व्हाट इज द रिजन? द रिजन इज दैट there is no excess capacity of the selling division to produce additional output. Additional output production गर्न सक्ने क्यापेसिटी छैन। अब यो जस्तै भन्न खोजेको मानौ न, जस्तै फर एक्जाम्पल त्यो कम्पनीको 1000 युनिट्स प्रोडक्सन क्यापेसिटी छ हैन। 1000 युनिट प्रोडक्सन क्यापेसिटी छ र यसको मार्केट डिमान्ड पनि सपोज मार्केटको डिमान्ड पनि 1000 नै छ हैन। अनि अब यो कम्पनीले के गर्छ त 1000 युनिट प्रोडक्सन गरेर सबै मार्केटमा सेल गर्छ। अब इन्टरनल डिभिजनलाई चाहिएको जुन रिक्वायरमेन्ट छ नि त्यो रिक्वायरमेन्ट भनेको यसले एडिसनल प्रोडक्सन गर्न सक्दैन because it cannot produce more than 1000 units. So in that case, if company has to transfer internally to its buying division, then it has to reduce some of its external sales. Your 1000 sales market मा sales like cut off गर्नुपर्छ। मानौ इन्टरनल डिभिजनलाई 200 युनिट चाहियो भने अब यसले प्रोडक्सन त 1000 युनिट मात्रै गर्न सक्छ। मार्केटमा डिमान्ड पनि 1000 छ तर 200 इन्टरनल डिभिजनलाई चाहियो भने के हुन्छ? यसमा 800 मात्र सेल गरेर 200 युनिट चाहिँ इन्टरनल डिभिजनमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दैट इन दैट केस द कंपनी दैट मीन्स सेलिङ डिभिजन लुज 200 युनिट्स अफ एक्सटर्नल सेल्स। अब एक्सटर्नल सेल्स लुज हुने बित्तिकै एक्सटर्नल सेल्सबाट हुने प्रफिट पनि उसको लागि के हुन्छ? लुज हुन्छ। सो दैट फरगन प्रफिट हैन, फरगन प्रफिट on the lost sales
in external market is the opportunity cost. यो केसमा opportunity cost भनेको के हो त? Organ profit on the lost sales in the external market. Just you can consider this. Okay? मैले अहिले यो बारेमा भने. Point here. Okay, next point अब आयो. अब selling division, suppose if the selling division is not operating in full capacity, if the selling division is not operating in full capacity, full capacity ma यो operate भएको छैन भने it can produce any additional output to satisfy the requirement of buying division without losing the sales in external market. You कुरा ध्यान दिनु पर्यो क्या. If selling division is not operating in full capacity, then in that case, the selling division can produce any output to satisfy the requirement of buying division without losing the sales in external market. External market को sales लाई lose नगरिकन यसले internal buying division को requirement पूरा गर्नको लागि कुनै पनि output production गर्न सक्छ. So in this case, there is no opportunity cost. Be careful, right? यो केसमा हामीसँग मतलब सेलिङ डिभिजनको लागि कुनै अपर्चुनिटी कस्ट हुँदैन. यो कुरा एकदम क्लियरली बुझ्नु पर्यो यो, किनभने हामीले क्वेशन गर्दाखेरि फर्मुला भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो कुराहरुलाई, यो क्वालिटेटिभ कन्सिडरेसनहरुलाई चाहिँ बनाउने के कस्टहरु आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ. ठीक छ नि. अब सेलिङ डिभिजनको कन्टेक्स्टमा मैले यो भने हैन. अब अर्को अपर्चुनिटी कस्ट हुन्छ भन्दाखेरि अर्को अपर्चुनिटी कस्ट हुन्छ के हुन्छ भने द नेक्स्ट अपर्चुनिटी कस्ट is created due to a chain relationship between company's internal department and outsider suppliers. Argo opportunity cost भनेको next opportunity cost is created due to the chain relationship between company's internal department and outside suppliers. अब यो भनेको के हो भने जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि भनौँ मैले यसलाई क्लियर गर्न खोजेर यो वर्ड फाइलमा टाइप गरेर लेखेको. जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ suppose there are two divisions, हैन, दुईटा डिभिजन्स, two divisions of a company, division A and B, हैन. यो two division कस्तो हो भने A is selling division, B भनेको buying division. मैले अघि नै भने नि B is buying division. मैले अघि नै भने यो A र B भन्ने डिभिजन के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो भनेपछि division A can sell either to division B or to external market. So division A is independent and division B is also independent. Division B either can buy from division A or from the external market, हैन. अब सपोज यहाँनिर एकछिनको लागि मानौं कुनै एउटा एक्सटर्नल सप्लायर छ. अब बी ले के गर्छ भने बी ले डिभिजन ए बाट किन्न पनि सक्छ, यो एक्सटर्नल सप्लायर बाट किन्न पनि सक्छ बी को लागि, हैन. बी को लागि अल्टरनेटिभ त्यो हो. मैले यसलाई अलिकति हाइलाइट गरौँ है.
What is alternative to B? B can either buy from external supplier or it can buy from division A. एकछिनको लागि मानौ यहाँनिर सपोज एकछिनको लागि मानौ A र B भनेको बाइङ एन्ड सेलिङ डिभिजन हो, तर मानौ एउटा अर्को डिभिजन छ सी डिभिजन भनिन्छ, कुनै एउटा कम्पनी, यो कम्पनीको अर्को डिभिजन पनि छ सी डिभिजन। त्यो चेन रिलेसनशिप हुन सक्छ भने यदि B ले एक्सटर्नल सप्लायरबाट किन्यो भने, एक्सटर्नल सप्लायरबाट किन्यो भने है, मानौ न B ले यो एक्सटर्नल सप्लायरबाट किन्यो भने, B buys from external supplier, एक्सटर्नल सप्लायरबाट किन्यो भने अब यो एक्सटर्नल सप्लायरले पनि यो कम्पनीको C भन्ने डिभिजनबाट किन्छ कुनै सर्टेन प्रोडक्ट, ठीक छ, यस्तो चेन रिलेसनशिप हुन्छ क्या। If B does buy certain component, certain product that it requires from external supplier, then external supplier will also buy some of the component it needs from the company's another division called C. Okay. It means if B does not buy from the external supplier will also does not buy its required component from the division C. कुरो बुझ्यो नि यहाँनिर। अब यसले के देखायो भनेपछि क्लियर गरौँ है। अब यहाँनिर अब डिभिजन बी ले ए बाट किन्यो भने भन्नुको अर्थ के त, एक्सटर्नल सप्लायरबाट किन्दैन, ए बाट किन्यो भने एक्सटर्नल सप्लायरबाट किन्दैन। एक्सटर्नल सप्लायरबाट नकिनेपछि त्यो एक्सटर्नल सप्लायरले पनि त्यो कम्पनीको डिभिजन सी बाट किन्दैन। भनेपछि यो डिभिजन सी लाई जुन एक्सटर्नल सप्लायरलाई बिक्री गरेर जुन प्रफिट हुन्छ नि, त्यो प्रफिट उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, गुमाउनु पर्ने हुन्छ। कुरो बुझ्यो नि। त्यसकारणले यो this type of opportunity cost is created due to the chain relationship between company's internal department and outsider suppliers. Internal department and outsider supplier को बीचको chain relationship को कारणले के opportunity cost हुन्छ भनेपछि यो opportunity cost के हो त? यो opportunity cost, such opportunity cost यस्तो हो। मैले भनेको सीले बाहिर बेच्न सक्छ, त्यो त क्यापेसिटीको कुरा भयो। सीले बाहिर बेच्न सक्छ, मानव एकछिनको लागि, फेरि यहाँ क्यापेसिटीलाई भुल्न भएन है। को सतीश हो बोलेको? क्यापेसिटीलाई भुल्न भएन। यदि सीले यहाँ कन्डिसन त छँदैछ नि, इम्प्लाइड कन्डिसन, इम्प्लाइड एक्सेप्सनको केस त छँदैछ कि, त्यो एक्सेप्सनलाई अघि मैले भनेको कुराहरूलाई भुल्न भएन। त्यो कुरा भुलेर यसलाई मात्र सम्झिने हो भने, यही मात्रै हो भने त्यो हुन्छ। जस्तै मानौ न सी डिभिजन चाहिँ ले आउटसाइड एक्सटर्नल मार्केटमा जति पनि सप्लाई गर्न सक्छ, एक्सटर्नल मार्केटको सप्लाईलाई उसले काटेर एक्सटर्नल यो सप्लायरलाई दिएको छ, बी डिभिजनलाई सप्लाई गर्ने सप्लायरलाई दिएको छ भने त्यस्तो केसमा त यो बी डिभिजनलाई सप्लाई गर्ने सप्लायरले नकिने भने उसले आउटसाइड मार्केटमा सेल गर्न सक्छ। त्यस्तो केसमा त अपर्च्युनिटी कस्ट हुँदैन नि त। त्यही भएर मैले यहाँ लेख्दैछु, सच अपर्च्युनिटी कस्ट अल्सो डिपेन्ड्स अन capacity utilization and scope in the external market. You can have है, यो मैले लेख्ने लाग्यो, तिमीले क्वेशन सोधिहाल्यौ। यस्तो अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको क्यापेसिटी युटिलाइजेसन र स्कोप इन द एक्सटर्नल मार्केटमा डिपेन्ड्स हुन्छ भनेको मतलब यदि यहाँनिर उसको सी डिभिजनको सेल कट अफ भएर एक्सटर्नल मार्केटमा उसले बिक्री गर्न सकेन भने त्यस्तो बेलामा अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ, सक्यो भने अपर्च्युनिटी कस्ट हुँदैन। सो वी हैव टू कन्सिडर दिस टाइप अफ अपर्च्युनिटी कस्ट इन डिटरमाइनिङ द ट्रान्सफर प्राइस। सो दिस इज व्हाट द ट्रान्सफर प्राइसिङ अन्डर जनरल प्राइसिङ रूल सेज। जनरल प्राइसिङ रूलले भन्ने त्यही हो। यहाँनिर यसलाई अब कन्टिन्यू गरौँ है। All above methods ignore the opportunity cost of selling division. मैले अघि नै भने opportunity cost चाहिँ यहाँनिर इग्नोर गरेको छ। The transfer price based on opportunity cost identifies the
minimum price that a selling division would be willing to accept at the maximum price that a buying division will be willing to pay. Opportunity cost here can be defined as revenue foregone by the company as a whole if goods and services are transferred internally. यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ. अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको ए को मात्र अपर्च्युनिटी कस्ट पनि होइन, बी को मात्र अपर्च्युनिटी कस्ट पनि होइन, सी को मात्र अपर्च्युनिटी कस्ट पनि. एज अ होल कम्पनीको अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ कति गुम्छ, के अरे रेभेन्यू कति गुम्छ, यदि इन्टरनली ट्रान्सफर गर्यो भने एज अ होल कम्पनीको रेभेन्यू कति गुम्छ, त्यो कुरालाई हामीले यसमा के गर्नुपर्छ, इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ. So after we incorporate these things into the opportunity cost of selling division depends on the operating or running capacity of the selling division. The selling division is operating at full capacity. It cannot satisfy the external demand. In this case, division's opportunity cost will be the foregone contribution margin from the loss of sales. If selling division has substantial excess capacity, the selling division can still satisfy all of its external demand, and hence opportunity cost may be zero. Okay. Now we can use this equation to determine the transfer price under general pricing rule. So transfer price is normally equal to outlay cost per unit plus opportunity cost per unit because of the transfer. Opportunity cost per unit like transfer का कारणले हामीले जुन रेभेन्यू गुमाउनु पर्छ हामीले भनेको कम्पनी एज अ होल. डिभिजन ए ले मात्र के गुमायो, डिभिजन बी ले मात्र के गुमायो त्यो नहेर्दै ए ले के गुमायो, बी ले के गुमायो, सी ले के गुमायो, एज अ होल कम्पनी के हेर्नु पर्यो हैन. त्यो अब यहाँनिर आउटले कस्ट भनेको नर्मली डाइरेक्ट भेरिएबल कस्ट अफ द प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस पर्छ आउटले कस्टमा हैन. डाइरेक्ट भेरिएबल कस्ट भन्नाले नर्मली भेरिएबल यसमा मैले एक दुईवटा इन्फर्मेसनहरु यहाँनिर सुनिल गुप्ताजी आउनुभयो. एक दुईवटा इन्फर्मेसनहरु हामीले यहाँनिर शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि आउटले कस्ट मीना इन्टर्ड वेलकम मीना. आउटले कस्ट अफ डिभिजन वाई. डिभिजन वाई भनेको सेलिङ डिभिजन. यसको आउटले कस्ट चाहिँ ₹16.5 छ अनि मार्केट प्राइस कति छ, मार्केटमा कतिमा सेल गर्न सक्छ, ₹20 मा सेल गर्न सक्छ. अनि त्यसै गरी डिभिजन जेड भन्ने छ. डिभिजन जेड आउटले कस्ट यसको ₹2 छ हैन र यसको सेलिङ प्राइस चाहिँ ₹4 छ. इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ. यसलाई फेरि मैले एकचोटि रिपिट गरौँ. यहाँ साथीहरु आउँदैछ, मैले जोइन गर्दैछु कि त्यही भएर बिचमा ग्याप भइरहेछ. क्वेसनले भनेको के भन्दाखेरि इन्टरनल डिभिजन चाहिँ यसको एक्स वाई जेड तीनटा डिभिजन छ अनि एक्स ले वाई सित किन्न पनि सक्छ, एक्सटर्नल मार्केटबाट किन्न पनि सक्छ. अर्थात् वाई ले एक्स लाई बेच्न पनि सक्छ, वाई ले एक्सटर्नल मार्केटमा बेच्न पनि सक्छ हैन. र वाई भन्ने यो डिभिजन फुल क्यापेसिटीमा रन भएको छ भनेको यसको स्पेयर क्यापेसिटी छैन. देयर इज नो स्पेयर क्यापेसिटी अफ द वाई डिभिजन. फुल क्यापेसिटी भनेछ नि, त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, दिमागमा राख्नुपर्छ है. अनि त्यस्तै गरी गएर अर्को के पनि छ यहाँनिर चेन रिलेसनशिप पनि छ. इफ division X is the buying division. If division X purchase from external company A, हैन, division X ले external company A सित purchase गरे भने यहाँनिर मैले यो फिगर बनाएर गर्नु हुन्थ्यो. फिगर बनाउन अलिकति टाइम लाग्छ के, त्यही भएर यो मैले यसलाई एक्सप्लेन गरेछु. If division X purchase from external company A, in turn the external company A also purchase from division Z, the outlay cost of division Z. अब यसको मिनिङ के हुन्छ भने यदि X ले एक्सटर्नल कंपनी A सित किनेन भने, सर के बुझ्दैन
कस्तो केही बुझेन सुनेछौ मेरो साउन्ड आइरहेछ ठिक त छ के बुझेन यो यता गयो उता गयो म त केही मिसै पाएन यसको त माइन्ड अलि सार्प राख्नु पर्यो के है माइन्डलाई अलि सार्प गर त तिमीलाई यसो गर त्यसो भए अलि टाइम लियोस् तिमीहरूको फेरि 8:30 बजे अर्को क्लास त छैन नि हैन जस्तै कि यहाँनिर मैले एउटा फिगरै बनाएर गर्नु इन सर्ट फिगर बनाउन टाइम लाग्छ भनेर मैले खास गरेँ हो टेक्स्ट बक्स ड्र टेक्स्ट बक्स ल तिमीले झ्याप्प बुझ्छौ जस्तो छ यो एक्स डिभिजन हो है यो कम्पनीको 3टा डिभिजन छ एक्स डिभिजन वाई डिभिजन र जेड डिभिजन ठीक छ एक्स वाई जेड एक्स वाई एन्ड जेड अब यहाँ रिलेसनसिप कस्तो छ भने यहाँनिर अर्को एउटा एक्सटर्नल कम्पनी पनि छ है देयर इज वन एक्सटर्नल कम्पनी मानौ यो एक्सटर्नल कम्पनी भनेको यहाँ कपी गरेँ यो चाहिँ एक्सटर्नल कम्पनी ए हो एक्सटर्नल कम्पनी है यो मैले लेखेँ यसलाई एक्सटर्नल कम्पनी रिलेसन कस्तो छ भने यो एक्स भनेको बाइङ डिभिजन हो यो त बुझेछौ नि तिमीले हैन एक्स भनेको बाइङ डिभिजन हो अलि ध्यानसित सुन यो अलि सार्प माइन्ड चाहिन्छ यो बुझ्नलाई फेरि जस्तो पाए त्यस्तै मान्छेले बुझ्दैन त्यही भएर बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो यो एक्सले वाईबाट किन्न सक्छ मैले यहाँ एरो गरेँ हैन र त्यस्तै गरी एक्सले फेरि यो एक्सटर्नल कम्पनीबाट पनि किन्न सक्छ ठीक छ एक्स तिर एरो फर्काएको छ नि एक्स को लागि अप्सन के भयो एक्सटर्नल कम्पनी ए सँग एले किन्न सक्छ वाई सँग पनि किन्न सक्छ यदि एक्सले ए सँग किन्यो भने हैन एक्सले ए सँग किन्यो भने फेरि एले के गर्छ त यही कम्पनीको एक्स वाई जेड भनेको एउटा कम्पनीको 3टा डिभिजन हो यदि एक्सले ए सँग किन्यो भने के गर्छ त एले के गर्छ एले पनि आफूलाई चाहिने एउटा कम्पोनेन्ट जेड सित किन्छ यो चेन रिलेसनसिप एक्सले ए सित किन्यो भने एले पनि जेड सँग किन्छ एक्सले ए सित किनेन भने एले जेड सित किन्दैन यति कुरा त बुझ्न सकिन्छ नि प्रकृति तिमीले यति कुरा त बुझ्छौ हैन एक्सले ए सँग किन्यो भने एले पनि जेड सँग किन्छ एक्स वाई जेड भनेको एउटै कम्पनी हो एउटै कम्पनीको 3टा डिभिजन हो यो एक्सटर्नल कम्पनी हो र एक्सले ए सँग किनेन वा वाई आफ्नो इन्टरनल डिभिजन वाई सित किन्यो भने एले पनि जेड सँग किन्दैन यति हो सिनारियो है अब तिमीले यहाँनिर ओके अब यो सिनारियोमा मैले यसलाई अलिकति मैले भन्न खोजेँ के यसमा तिमीले हेर यहाँ हामीलाई सोधेको छ फर्स्टमा what alternative would be the best for the company as a whole buying from company A or division Y so supporting calculation company A बाट external company A बाट किन्न ठीक छ कि division Y बाट किन्न ठीक छ हैन अब हामीले यहाँनिर सपोर्टिङ क्याल्कुलेसन देखाउने भनेछ ल अब यहाँ हेर्नु नि calculation of effective cost of buying निकाल्नु हामीले effective cost of buying निकाल्नु बाइ गर्ने हामीसँग दुईटा अल्टरनेटिभ छ है दुईटा अल्टरनेटिभ छ हामीसँग बाइ गर्ने एउटा भनेको if
purchased internally from कुनबाट y if purchased from company A दुईटा conditions बुझ्यो हैन ल हेरौँ है अब cost of buying के हुन्छ त यदि कम्पनीले इन्टरनली किन्यो भने 16 रुपैयाँ 50 पैसा तिर्नुपर्छ यो आउटले कस्ट यहाँ छ हेरे आउटले कस्ट अफ डिभिजन y is 16.5 so if company x means division x buys from y it has to pay 16.5 now if it purchased from the company A बाट किन्यो भने कति तिर्नुपर्छ मार्केट प्राइस कति छ त्यसको 20 this 20 ठीक छ नि अब हामीले यहाँनिर हेरौँ है अपर्चुनिटी कस्टलाई सोचौँ अपर्चुनिटी कस्टलाई सोचौँ पहिलो अपर्चुनिटी कस्ट भनेको यसमा इन्भल्भ हुन्छ पहिलो अपर्चुनिटी कस्ट चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुन्छ ठीक छ के हुन्छ होला ल भनौँ त इफ पर्चेज इन्टरनली फ्रम y बाट किन्यो भने के हुन्छ मार्केटबाट y बाट किन्यो भने के अरे सरी y बाट किन्यो भने x ले के हुन्छ ल भनौँ y बाट x ले किन्यो भने y ले बाहिर बेच्न पाउन्न हैन हो कि हैन y ले बाहिर बेच्न पाउँदैन नि त y ले त x लाई बेच्नु पर्यो if purchased internally from y then y cannot sell to the external market and if it does not sell to the external market then what it loses त्यसले के लुज गर्छ कम्पनीले के लुज गर्छ रेभेन्यू कति रेभेन्यू भनेको प्रॉफिट कति लुज गर्ने हो 20 minus 16.5 जस्तै कि y ले x लाई बेच्दा 16.5 मा बेच्छ तर यदि त्यही बाहिर बेच्न पाएको भए यसको एडिसनल क्यापेसिटी त छैन बाहिर बेच्न पाएको भए कतिमा बेच्थ्यो 20 मा बेच्थ्यो अनि र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अर्थात रेभेन्यू प्रॉफिटेबल सर्टकटमा प्रॉफिट फरगन फर डिभिजन y y को प्रॉफिट फरगन हुन्छ हैन प्रॉफिट फरगन फर डिभिजन y due to internal transfer यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रुपीस 20 minus rupees 16.5 3.5 त यहाँनिर 3.5 चाहिँ अपर्चुनिटी कस्ट इन्भल्भ भयो फरगन फर डिभिजन y ड्यू टु इन्टरनल ट्रान्सफर y ले x लाई इन्टरनली ट्रान्सफर गरेको कारणले 3 रुपैयाँ 50 पैसा प्रॉफिट चाहिँ गुम्छ किनभने त्यो बाहिरमा बेच्नु भए 20 रुपीस मा सेल गर्न सकिन्छ हैन त्यही भएर यो अपर्चुनिटी कस्ट एउटा हो अनि अर्को अपर्चुनिटी कस्ट के हुन्छ इन्टरनल ट्रान्सफरकै कारणले अर्को अपर्चुनिटी कस्ट के हुन्छ भने जेड को पनि प्रॉफिट हो नि त है जेड को प्रॉफिट हुने भयो अब यहाँनिर हाम्रो assumption छ है जेड क्यान नट सेल टु द आउटसाइड मार्केटमा यसले बिक्री गर्न सक्दैन यदि जेडले प्रोडक्सन गरेको प्रोडक्ट चाहिँ एले किन्दैन भने जेडले चाहिँ बाहिर बिक्री गर्न सक्दैन यो एजम्पसन हो इम्प्लाइड एजम्पसन यदि यो इम्प्लाइड एजम्पसन छैन भने क्वेशनले भनेको हुनुपर्छ हैन त यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ के हुने भन्दाखेरि कसको प्रॉफिट फरगन हुने हो प्रॉफिट फरगन फर डिभिजन Z due to internal transfer गरेको कारणले डिभिजन Z को पनि प्रॉफिट फरगन हुन्छ के हुने भयो भन्दाखेरि यसले यदि
वाई के अरे एक्सले वाईबाट एक्सले वाईबाट नकिनेर एबाट किनेको भयो, एले पनि जेडबाट किन्थ्यो, कतिमा 4 रुपैयाँमा किन्थ्यो, अनि त्यो बनाउन जेडलाई 2 रुपैयाँ लाग्छ। भनेपछि यहाँनिर एक्सले वाईबाट के अरे कम्पनी एबाट नकिनेर, यो अलिकति मिक्सअप भएको छ कि, ख्याल गरेर यसलाई। एक्सले कम्पनी एबाट नकिनेर वाईबाट किन्दा, इन्टरनल डिभिजन वाईबाट किन्दा, एले पनि जेडबाट किनेन, एले जेडबाट नकिन्दाखेरि जेडको प्रफिट 2 रुपीज के भयो, फर्गन भयो। त्यस कारणले यो ₹2 फर्गन भयो। अब हेरौँ इफेक्टिभ कस्ट अफ बाइङ कति देखिन्छ यहाँ भने, यो 22 देखिन्छ, यो चाहिँ ₹20 देखिन्छ। अब हामीले डिसिजन गर्ने के हो, हामीलाई सोधेको के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा what alternative would be the best for the company as a whole buying from company A or division Y। अब यसको बेसिसमा हामीले दिने हो, डिभिजन Y बाट किन्न ठिक छ कि A बाट किन्न ठिक छ, कम्पनी A बाट। For the company as a whole, it is better to buy from कहाँबाट किन्न ठिक छ, डिभिजन Y or company। For the company as well, it is better to buy from company But because it saves ₹2 per unit। It is better to buy from company A because it saves ₹2 per unit। Now this is what you have to take the decision। अब अर्को यहाँनिर हामीलाई के पनि सोधेको छ भने नम्बर बी मा, what transfer price should be used to guide the manager of division X and Y so as to maximize the overall net income or cash flow। अब ट्रान्सफर प्राइस कति हुनुपर्छ भन्छ, हामीले ट्रान्सफर प्राइस क्याल्कुलेसन ट्रान्सफर प्राइस। अब ट्रान्सफर प्राइस हुन त माथि टेबलमा क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ, त्यही पनि अब फर्मुला ट्रान्सफर प्राइस भनेको के हो भन्दाखेरि इक्वल टु आउटले कस्ट पर युनिट हैन, यो पर युनिटमा छ है, प्लस अपर्चुनिटी कस्ट। यो ट्रान्सफर प्राइस। आउटले कस्ट भनेको ₹16.5 छ, प्लस अपर्चुनिटी कस्ट भनेको देयर आर 2 टाइप्स अफ अपर्चुनिटी कस्ट। एउटा प्रफिट फर्गन फर डिभिजन Y ₹3.5, अर्को प्रफिट फर्गन फर डिभिजन Z that is ₹2, that is ₹22। ट्रान्सफर प्राइस चाहिँ ₹22 भयो भने कम्पनी एज अ होल लाई फाइदा हुन्छ। यदि ट्रान्सफर प्राइस 22 नहुने हो भने it is better to buy from outside बाट किन्नु राम्रो हुन्छ हैन। यो अब यसपछि हाम्रो यहाँनिर थर्डमा सपोज दैट यो एउटा कन्डिसन छ, मैले यसलाई कपी गरेर यता ल, थर्डमा के छ, सपोज दैट डिभिजन Y has enough extra capacity हैन। अब डिभिजन Y सित इनफ एक्स्ट्रा क्यापेसिटी भयो भने के हुन्छ, इफ डिभिजन Y has enough extra capacity to supply to both division X and outside buyer at the same time, what would happen? ल भनौँ त यसलाई के हुने हो, how would this change your answer in part 1 and 2 so supporting calculation। अब मैले सिम्पली धेरै गरिन, यो पार्ट 1 को एन्सरमा यसलाई मैले यसरी कपी गरे, यता ल्याऊ, यहाँ चाहिँ के छ भने इफ डिभिजन Y has enough extra capacity हैन, डिभिजन Y has enough extra capacity to supply to both division X and outside supplier at the same time, or
यो केसमा के हुन्छ भने हेर है सबैले if purchased internally from division Y outlay cost is यो cost of buying यो outlay cost भनौं outlay cost भनेको 16.5 भइहाल्यो यो opportunity cost हुँदैन नि हैन this opportunity cost is not applicable किन क्वेशन गरौँ आफैले आफैलाई क्वेशन गरौँ किन यो opportunity cost हुँदैन भने कम्पनीसित इनफ क्यापेसिटी छ यदि कम्पनीसित इनफ क्यापेसिटी भएको मतलब के भन्दाखेरि Y ले X लाई सेल गरे पनि बाहिर मार्केटमा गर्ने सेल्स ले कटौती गर्नु पर्दैन बाहिर मार्केटमा गर्ने सेल्स कटौती गर्नु पर्दैन हैन मार्केटको सेल्स पनि यथावत नै कायम राख्न सक्छ किनकि कम्पनी त एक्स्ट्रा क्यापेसिटी छ जस्तै मार्केटमा Y ले मार्केटमा 1000 युनिट बेचिरहेको थियो भने Y ले मार्केटमा 1000 युनिट बेचिरहेको थियो भने अब X लाई सप्लाई गर्नु पर्यो भने त्यो 1000 युनिटमा कटौती गर्नु पर्दैन रिडक्सन गर्नु पर्दैन X लाई सप्लाई गर्नको लागि आवश्यक पर्ने एक्स्ट्रा आउटपुट यसले प्रोडक्सन गर्न सक्छ किनकि यससँग इनफ एक्स्ट्रा क्यापेसिटी छ यसले भनेको त्यही हो नि हैन र सो इन दिस केस व्हाट इज नट इन्भल्भ के हुन्छ इन दिस केस opportunity cost in the form of profit foregone or division Y is not applicable. Division Y को जुन profit foregone भनेर अघिको केसमा हामीले यो राख्यो नि यो एप्लिकेबल हुँदैन त्यसकारणले यो केसमा के हुने भयो यो डिभिजन Y को profit foregone हट्यो डिलिट अब यो मात्रै हुने भयो भनेपछि अब तर जेड को प्रॉफिट भने फर्गन हुन्छ किनकि हामीले एक्स ले ए कम्पनीबाट नकिनेर उसबाट किन्यो नि त हैन र अरे इन्टरनल कम्पनी वाइ बाट किन्यो इन्टरनल कम्पनीबाट वाइ बाट किन्दाखेरि इन्टरनल डिभिजन वाइ बाट किन्दाखेरि यसको प्रॉफिट फर्गन भयो त यो केसमा हाम्रो के हुने भयो 18.5 इज योर cost of buying, effective cost of buying. So in this case, in this case, it is better for the company as a whole to purchase required component for division X internally from division Y because it saves कति सेभ भने it saves यहाँ कति रुपीस 1.5 यो बिटला कम्पेयर गर्ने रुपीस 1.5 for the company as a whole. And what is the transfer price in this case? The transfer price in this case is now given by this very formula transfer price equal to outlay cost plus opportunity cost. फरक के मात्र हुन्छ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यसमा चेन्ज हुन्छ हैन आउटले कॉस्ट चाहिँ रुपीस 16.5 भयो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ओन्ली रुपीस 2 दैट इज द प्रॉफिट फॉरगॉन फॉर डिविजन Z सो दैट इट इज रुपीस 18.5 यसरी हामीले सम गर्ने ल यो क्याल्कुलेसनलाई एकदम दिमाग लगाएर सोचौं हैन अनि त्यसपछि बल्ल एकचोटी के हुन्छ भने क्याल्कुलेसनलाई आफूले राम्ररी सेल्फ डिस्कसन पनि गर्नुपर्छ यो यस्तो भयो भनेर सेल्फ डिस्कसन गर्यो भने अनि त्यो बानी बस्छ के यसलाई कहीं सार्नु पर्ने छ भने सारौँ है
ल अब के गर्नु भन्दाखेरि यसमा सार्नुपर्ने कहीँ छ सर क्याश फ्लो बुझाइदिनु न एकचोटि कुन चाहिँ यसको क्याश फ्लो हुन्छ नि हैन त्यही त क्यास फ्लो यही त हो नि यहाँ टेबलमा छ नि त्यही बुझाइदिनु न कुन चाहिँ फर्स्ट पार्टको थर्ड पार्टको हजुर मैले अहिले क्यास फ्लो नै बुझाएको हो कि तिमीलाई क्यास फ्लो भनेको अपर्च्युनिटी कस्ट हो के म भर्खर बिचमा जोइन भयो कि यहाँ नेटवर्कको ए सबै यो मैले थर्ड कन्डिसनको बारेमा कुरा गर्दैछु है अहिले तिमीसँग थर्ड कन्डिसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि डिभिजन वाइ हेज इनफ एक्स्ट्रा क्यापेसिटी टु सप्लाई टु बोथ डिभिजन एक्स एन्ड आउटसाइड बायर एट द सेम टाइम भनेको मतलब वाइले एक्सलाई सेल गर्यो भने आउटसाइडमा गर्ने सेल्स चाहिँ घटाउनु पर्दैन यो केस हो यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि कस्ट अफ बाइङ इफ पर्सनली फ्रम वाइ 16.5 भयो यदि बाहिरबाट किन्यो भने 20 हुन्छ एक्सले वाइबाट किन्यो भने के बोल्नु सामने आएन है राम्रै गरे हैन त मैले भाइबाट यहाँ भनिरहेको थिएँ के भने यदि वाइ को इनफ क्यापेसिटी छ भने यसले एक्सलाई पनि सेल गर्न सक्छ इन्टरनली सेल गर्न पनि सक्छ र इन्टरनली सेल गर्दा बाहिरको सेल घटाउनु पर्दैन हैन त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भने जस्तै यहाँ यसलाई बुझ्नको लागि यो फर्स्ट कन्डिसन बुझ्नु के यो माथि मैले गरेकोलाई यो केसमा के थियो भन्दाखेरि वाइ को इनफ क्यापेसिटी थिएन फुल क्यापेसिटी युज फुल क्यापेसिटी युज हुनु भन्नुको मतलब के हो भने वाइले एक्सलाई सेल गर्यो भने एक्सलाई जति सेल गर्छ त्यति क्वान्टिटी एक्सटर्नल सेल्सबाट घटाउनु पर्छ एक्सटर्नल सेल्सबाट घटाउनु परेपछि एक्सटर्नल सेल्सको 3.5 प्रफिटले गुमाउँछ यो हैन इन्टरनली सेल गरेको कारणले 3.5 प्रफिट गुमाउने भयो अनि फेरि इन्टरनली सेल गरेको कारणले जेड को आउटपुट पनि एले किन्दैन जेड को आउटपुट एले नकिनेपछि जेडले पनि इन्टरनल प्रफिट ₹2 मतलब जेडले पनि आफ्नो प्रफिट ₹2 गुमाउनु पर्छ त्यही भएर यो केसमा फर्स्ट केसमा तिम्रो यो ₹22 इफेक्टिभ कस्ट अफ बाइङ इन्टरनली किन्यो भने इफेक्टिभ कस्ट बाइङ लाग्छ 22 लाग्छ हेर्दाखेरि 16.5 देखियो भने दुईटा अपर्च्युनिटी कस्ट इन्भल्भ अनि आउटसाइडबाट किन्दाखेरि 20 लाग्छ भने यहाँनिर आउटसाइडबाट किन्यो भने के हुन्छ त बेटर हुन्छ भन्ने भयो अब हामीले फेरि अब यहाँ के गर्यौँ थर्ड कन्डिसनमा यदि इनफ क्यापेसिटी भयो भने के हुन्छ इनफ क्यापेसिटी भयो भने जुन मैले यो डिलिट गरेछु कि यो पार्ट यो प्रफिट जुन रेभेन्यू फर्गन टु डिभिजन वाइ छ नि यो चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन किन एप्लिकेबल हुँदैन कम्पनीसित इनफ क्यापेसिटी छ इनफ क्यापेसिटी भएको कारणले टु सेटिस्फाई द डिमान्ड अफ डिभिजन एक्ट इट डज नट ह्याभ द सेल्स टु आउटसाइड बाहिर गरिने बिक्री यसले कटाउनु पर्दैन बाहिर गरिने बिक्री कटाउनु नपरेपछि यो प्रफिट पनि गुम्दैन हैन त्यही भएर यो अपर्च्युनिटी कस्ट भएर खालि 16.5 र यो 2 मात्र त्यही यो टेबलमा गरे 18.5 अब यो केसमा हाम्रो के हो त टोटल इन्टरनली फ्रम वाइ किन्दाखेरि राम्रो हुन्छ अनि ट्रान्सफर प्राइस पनि अपर्च्युनिटी कस्टमा एउटा 18.5 यस्तो क्वेसनहरु एक्जाममा सेम टाइपको क्वेसन चाहिँ धेरै आएको छ हैन त्यो एक्जामिनेसनको क्वेसन प्रिपरेसन गर्यो भने पनि एनफ हुन्छ एकदमै मोर देन एनफ छ एउटै टाइपको क्वेसन हुन्छ यो ट्राई गर्ने अब भोलि पर्सिको पछि 3 दिन चाहिँ फाइनान्सको क्लास हुन्छ टाइममा मैले लिंक चाहिँ पठाइसकेको छु आइडी र पासवर्ड हैन त्यही युज गरेर भोलि क्लास अनि नेक्स्ट विक सन्डेदेखि हाम्रो क्लास चाहिँ अलिकति रिभाइज हुन्छ तपाईले सुनेछ हैन कमिङ सन्डेदेखिको क्लास चाहिँ हामी थर्ड सेमेस्टर पनि पढ्छौं फोर्थ सेमेस्टर पनि पढ्छौं अब मैले रुटिन चाहिँ फ्राइडे वा सैटरडे सबैलाई उसमा पठाइदिउँला त्यो ग्रुप पेजमा ग्रुप मेसेन्जर छ नि त्यसमा पठाएपछि र मसँग फेसबुकमा एड भएको सम्म खोजेर म इन्डिभिजुअल पनि पठाइदिउँला जतिलाई भ्याइन्छ ग्रुपमा पठाएपछि सबैले होला एक अर्काले सर नयाँ रुटिन मैले दिन्छु नयाँ रुटिन अनुसार के हुन्छ भने फोर्थ सेमेस्टरको 3वटा सब्जेक्ट हुन्छ मार्केटिङ ग्रुपको फाइनान्स ग्रुपको 2 सब्जेक्ट प्लस एउटा कम्पलसरी
है सब्जेक्ट हुन्छ 3टा सब्जेक्ट र थर्ड सेमेस्टरको 2टा सब्जेक्ट डिभिजन यो एकाउन्ट र फाइनान्सको त्यही भएर हामीले टोटल 5वटा सब्जेक्ट पढ्छौँ 2टा सेमेस्टरको पढ्यो भने 5वटा सब्जेक्ट भन्दा बढी पढिन्न त्यही भएर तिमीहरूलाई ओभरलोड हुँदैन के गर्ने ओभरलोड पनि सहनु पर्यो नि त सिचुएसन यस्तै छ मान्छे कहिलेकाहीँ फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ कि एडजस्टेबल हुनुपर्छ यस्तो कुरामा त्यही भएर म नयाँ रुटिन पठाउँछु र मेरो सब्जेक्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भने मेरो र दुर्गा सरको सबै सब्जेक्टहरू हप्ताको 2 दिन हुन्छ आउने के अरे सन्डेदेखि त्यो 2 दिनमा जस्तै मैले 4 दिन पढाउँछु र दुर्गा सरले 4 दिन पढाउनुहुन्छ 4वटा पिरियड भनौँ न हप्तामा त्यसमा के हुन्छ 2 पिरियड चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट पढाउँछु र 2 पिरियड चाहिँ मैले एकाउन्ट पढाउँछु दुर्गा सरले चाहिँ 2 पिरियड फाइनेन्सियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन पढाउनुहुन्छ अनि 2 पिरियड चाहिँ अर्को कर्पोरेट फाइनेन्स जुन थर्ड सेमेस्टर पढाउनुहुन्छ सब्जेक्टको नाम हेरेर थर्डको हो कि फोर्थको त्यो त थाहा भइहाल्छ त्यही म रुटिनमा ब्र्याकेटमा यो थर्ड सेम फोर्थ सेम भनेर लेखिदिउँला रुटिन पठाउँछु आजलाई यति गरौँ है हस् सर